सलाम अलैकुम। ओ सुन लो मेरे सजनों बेलियों मित्रों ते भराओ। ओए मैं अपना एक पतला जिहा तारफ करा दिया। सुन लो मेरे चुनो ते मुनो कुनो ते टुनो तुहाडे इलाके दे विच अली बाबा चार चोर लैके हाजिर होए आ ते मैं अली बाबा दा वड्डा भरा कासम तुहानू सारिआं नू सलाम पेश करदा है। सलाम कबूल फरमाओ। गल एक दोस्तों है वे मेरा घर जिथे अली बाबा भी रहिंदा है ते मैं ओहदा भरा वां वड्डा कासम। मेरा भरा अली बाबा जंगल च जांदा है, लकड़ां कट के लिआंदा है, अपना घर बार चलांदा है। मैं भी एक छोटा जिहा ताजर हां, अल्लाह ने मेरा भी रिज़्क रोटी लाया है। एक साडी इत्थे कनीज है, ओहदा नाम है मरजीना। हाँ हाँ मर भी ते जीना भी। एक भाजी इत्थे मेरी बीवी है, बीवी की वड्डा टीवी है। हर वेले मेरे नाल लड़दी रहिंदी, हर वेले मेरे नूं काम ही करवांदी रहिंदी। सुबह काम, दिने काम, राती काम, शामी काम। इन्ने मैं काम करना, काम कर करके मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। और कभी मैं भांडे धोन दिया होना, कभी कपड़े धो रहा होंदा, कभी मैं हांडी पका रहा होना। ओए हांडी तो मैनूं याद आया कासमा, ओए तू तो घंटा पहले हांडी चूल्हे ते रखी सी। लो जी हांडी मेरा ख्याल है थले लग गई है ते मेरा बेड़ा गर्क हो गया। चलो कासमा किसी पासे लुक जा, और नहीं तो बीवी ने बेड़ा गर्क कर देना तेरा। किथे मर गया बीमारी पैने मर गया टुट पैने किसे ना काम दे नकम्मिया। की कर रहे थे ऐसे की कर रहे हैं? मैं ताड़े लिए खजूरा तोड़न लगा सा बेगम। क्यों जी मेरे वास्ते खजूरा क्यों तोड़न लगे सी? मैं कि तुसी रोजा खोल लो। रोजा तो मैं रखिया नहीं, तो खोल कादे ना लवां? ए जेड़ा तू पिछले साल रखिया सी वो खोल लो। बकवास ना कर जी। 10 घर दे काम कीते ही कीते है जी। भांडे धोते, धोते है जी। सफाई कीती जी। कपड़े इस्त्री कीते ने कपड़े धोते जी। भांडे पकाई पकाई सी पर थले लग गई जी। की क्या है? हांडी थले लग गई। हांडी थले लगी तो लगी क्यों? बीमारी जगया। और जे मैं तेरे थले लग सकदा हांडी नहीं लग सकदी। तो मैं तो एडा थले लग गया, तू मंजी ते बैठी होवे, मैं जमीन ते बह जाना। ते जे तू किते जमीन ते बह जे भाजी मैं टोया कट के विच बह जाना। कोई लगदा कुत्ता घोरे च बैठा है। तमीज कर मैं तेरे साथ सीता। हाँ मेरे नाल भी तमीज नाल गल करया कर। आखिर मैं तेरा खावंद हां। हाँ हाँ मेरे अगे औखी ना होई, ओ ना वे इत्थे मैनूं चपेड़ा पै जाण। हाँ ओ ते तैनूं पै ही जाणीਆਂ ने। हाँ और मेरे ते नसीब सड़ गया तेरे नाल ब्याह करके। तैनूं किने कैसे नसीब चुल्हे ते रख? और नसीब सी कि आंडा सी जेड़ा चुल्हे ते रखिया सड़ गया। ओ आंडा सी तू महसूस नहीं कीता? ओए मैनू तेरे प्यो ते बड़ा गुस्सा। की मेरे प्यार ते तैनूं गुस्सा? भाजी दा प्यो कहंदा मैं अपनी धी नूं 2 ट्रक जहेज दे देवांगा। दिंदे ते आले 2 ट्रक जहेज दे। हाँ जी 2 ट्रक आए सी, रेत ला के अगे चले गए। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤ ਲਵਾਈ ਏ। ਐਡੀ ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਧੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਸਪਤੀ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਬਰਫ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਰਫ ਬਸ਼ੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਓਏ ਏਡੀ ਤੂੰ ਬਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਆਕਾਂ ਵੇਚਦਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੱਛੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲੇ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਛੇ ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲੇ? बकवास ना कर। मेरे माँ पे बगैर के खिलाफ गल नहीं करनी। मेरे ऊंगल नहीं करनी। क्यों? मैं आउट हो जाना।
ਓਏ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਠੂਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ, ਕਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਏ ਨਿਕੰਮੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੌਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ? ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਏ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕੂੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ। ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਦਾਲ ਹੀ ਪੱਕੀ, ਕਦੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਦੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਦੀ ਭਾਜੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ। ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਪਕਾ ਓ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਦਾਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ, ਕਮੀਨਿਆ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੱਕਦਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਮਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਖੱਲ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ। ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ? ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਬੇਗਮ ਤੂੰ ਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹਿਨੀ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਓਏ 10 ਤੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵਕਤ। ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉੱਚਾ ਬੀੜ, ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਬੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਫੌਤ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ, ਚਾਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੀਏ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਕੀ ਰੇਂਜ ਰੱਖ ਲੈ? ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕਸਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਦਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਲਮਾ ਲਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਪਲਾਟ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ 250-300 ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ। ਮਰ ਜਾ। ਲੋਕੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਵਾਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਓਏ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ। ਐ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕੜੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬੁੱਲੂ ਪੈਨ। ਕਿੱਥੋਂ? ਝੁਮਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਟੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਡੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨਕੰਮਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਭੰਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਭੰਦੇ, ਡੇਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕ ਬਜ਼ਾਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰਾ, ਇਧਰੇ ਗੋਂਗਲੂ ਇਧਰੇ ਸੰਘਾੜਾ। ਸੰਘਾੜਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮਰਜੀਨਾ, ਲੱਗਾ ਆਕਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮਰਜੀਨਾ। ਓਹੋ ਮਰਜੀਨਾ, ਜੀ ਆਕਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਖਲੋਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਨੀ? ਆਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਚ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਮਰਜੀਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੀ ਆਕਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਜੀ ਆਕਾ ਜੀ। ਆਕਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਰਜੀਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਈਏ?
मेरा मतलब है कि अपना भी ख्याल रखना। अच्छा अच्छा ठीक है मर्जी। ओहो मर्जीना, मैं ते आका जी दी गल्लां च सारा ही घर दा काम भुल गई हां। चल मर्जीना अपना काम कर। जग्गू टक्कर ना है मेरा, टक्कर मार के ढिड च ना पा दिया। गग्गू थप्पड़ ना है मेरा, ते थप्पड़ मार के नाफ कट देगा ओए। और तू डाकू है कि किसी दाई दा पुत्तर है? रस्ते च कुत्ते दा फोटो लभया, चौके के दा भाजी दा शनाख्ती कार्ड इथे पे है भाई। कब्रस्तान च दही भल्ले ला ले, उत्थे कह रहा दही भल्ले दही भल्ले दही भल्ले दही भल्ले। कोई एक मुर्दा उठे उन्हें चपेड़ मारी, उन्हें कहा चल अपने महल्ले निकल गया। और आप भी नाश्ता ला के बह गया कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नाश्ता ला लिया। मैं शामी पूछा, मैं कहा सुना कुछ बटे ही? कहना अल्हम्दुलिल्लाह उठे ही कोई नहीं। चुप के रखो, मेरा लाहौरों आया तो मेरा गर्म करिए। सालिया मैं चाह मैं मैनू गर्म करना ही। टेंशन ना ला। सिरी पागल ने जाके ना 10 रुपए की जबान पा दियो। वो कहता 10 की जबान नहीं आती। ये पागल ने कहता कोई 30 जी पा दियो। आप सिरी पावे वाले को क्या कहना ये आप पावे पावे हो, उन्हें के पैर पे छापर चढ़ाते के चल चुप के जरा। कब्रस्तान बह के 4 साल सिगरेट बना रहे हैं। हाँ और चारों कुत्तों पुलिस वाली सिगरेट छोड़ के दुआ शुरू करती। हाँ वो थानेदार कहता कब्रस्तान बह के चरस भी ने कहना नहीं भाजी प्यो की कबर से दुआ करना है। वो थानेदार ने कबर वेखे तो कबर बच्चे दी। उन्हें कहा कबर तो बच्चे दी है, शर्मिंदा नहीं होया। उन्हें कहते भाजी मेरा प्यो बचपन ही मर गया। आप बेवकूफ कब्रिस्तान से बड़े देख कबर ते सिर रख के रही जावे। अब्बू जी वो गोरकन आया, उनका काका रफीक दा मुंडा कहंदा आहो, उनका पुत्र रफीक दी कबर हो परली हूं। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਚਲ ਆ ਪੁੱਤ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਲਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਦਵਾਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਵੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਦੀਵਾ। ਕਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਚਵਲ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਚ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਨਾ ਦਫਨਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਸਿਮ ਕੱਢ ਲਓ। ਚਵਲ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਲਾਓ। ਚਵਲ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਹਿਣੀ ਲਾਈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਵਾਂ। ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੁੱਚਲ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਸੁੱਚਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਵੇਖੋ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਫਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਬਾਲਟੀ 2 3 ਚੌਥੀ ਬਾਲਟੀ ਤਰੋਕੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਟੋਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੁੰਗਰ ਪਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾਤੇ। ਚਵਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ ਉੱਠ ਬਰਫ਼ ਵੇਚ, ਗਾਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ। ਸੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅੰਮੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਮਈਅਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਮਈਅਤ ਪਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਫੇਰ ਐਡ ਲਵਲੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ।
ਇਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਜੰਪ ਬਣਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਫੜ ਵਰਦੀ, ਇਹ ਫੜ ਗਨ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਗਨ ਫੜੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਲਾਗੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੰਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੜੋ ਵਰਦੀ, ਇਹ ਫੜੋ ਗਨ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾਗੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਚਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਤ ਲਾਉਂ ਤੇਰਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋ, 40 ਫੌਜੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਆਗੇ बढ़ो। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੂਹ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਅਫਸਰ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਚਵਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰੱਸੀ ਲੱਭੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਬੇਦਾਰੀਆਂ ਦੋਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਵਲ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਪਿਓ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਉਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਤੀਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਵੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਦੀ। ਚਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਇਹ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਐ ਗੱਲਾਂ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿਆ। ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਪੀ ਕੇ ਚਾਹ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਪ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਇਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਪ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਯਾਰ ਪੈਪ ਫੜਾਈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਧੋਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਚਵਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਫੈਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੜੇਗੀ ਤੇ ਮੱਥੀ ਚੜੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਫੇਰ ਚਪੇੜ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਖਿੱਚੀ, ਫੇਰ ਪਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਕੰਮਾਂ ਖਲੋਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੁੱਤ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਖਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਐ ਭਾਈ ਹੈ ਬਈ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਬਣਦਾ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਦੁਆ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਲੱਗਣ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਡਾਕੂ ਆਉਣ ਤੇਰੀ ਧੌਣੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਗੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਵਾ ਸੁੱਟਦਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਭਾ, ਐ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ।
कराची जाने वास्ते ट्रेन च बैठा नाल अपना खोता लै गया हाँ। इन्हें खोता अंदर वाया टीटी ने चपेड़ मारी चल खोता बाहर काटे इंसाना वास्ते कहना भाजी मेरा खोता सब तो पिछे बंद दो वो टीटी ने बंद दिता भला कीता लो जी ट्रेन जो फुल स्पीड ते होई है खोता कदी इधर बजे कदी इधर बजे कदी इधर बजे कदी इधर बजे मैं कहा तेरा खोता मर चले कहना मरन नहीं दिया वो ट्रेन तो अगे लंघन दा राह लभ रहा है ट्रेन च बड़े देखिए रशो रश कोई सीट नहीं मारे चावल ने खप आती सब पी वो सारी दुनिया के पीछे हो गई इन सीट खुली लभी है सौ गया सवेरे की अख खुली एक भाई ने कहना यार कराची आ गया उन्हें कहना यार डब्बे च सप सी वो डब्बा ही इतने छड़ गया शरबत वाली रेड़ी ते गया तो उन्होंने कहना लड़ाई हो जानी अगला शरबत आई आ लड़ाई होनी अगला शरबत आई उन्हें दिता है तो पी को पूछा कितने लड़ाई हो जानी चावल कहना मेरे को पैसे कोई नहीं तेरी मेरी हुए लड़ाई हो जानी भाजी फ्रूट वाली रेड़ी तो जुतियां खा गई एक बंदा आपन एक बंदा खरबूजे बेचे तो उन्होंने कहना मिठे ने उन्हें नप्पड़ खाते मारी कहना चवला पिठे एडे होंगे खरबूजे ऐतकी रोजे च अंगूर ला रहे पता की ला रहा आलू लै आलू लै आलू लै आलू लै ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਐ ਲੈ ਐ ਯਾਰ ਕਦਾਂ फ्रूट वाली रेड़ी से जुतियां खा रही है एक बंदा किन्नू बेचन दिया कहना ए किन्नू बेचने उन्हें कहा साले और मैं सुतने पाए आप बेटा बेवकूफ होटल पे बैठा चाह पी रहे इन्हें चाह के कप च मक्खी चली गई इन्हें इंज करके कप फड़िया ऐ चुस्की खिंची तो मक्खी उथे करके सुटती मेरा दुर बेटे मुंह बगाड़ता वो चावड़ा उंगली नाल मक्खी कट परे सुट दे कहता लै मैं बेवकूफ हाँ उंगली पलीत करा लवो चावल ये भी शराब पी के कुत्ते कहते हाँ मेरा पुत्र वकील बनेगा इन्हें बोलने वाला तोता रखा तोते सुबह मिर्चा खवावे दोपहर शाम 1.5-2 महीने तोते मिर्चा ही खवाई जा रहा है उन्हें कहा चेक करा बड़ा तोता बोलना उन्हें कहना मियां मिठू चूरी खानी है अब तोता कहता साड़िया मिर्चा मुक गई ये भी अगे एक दुकान को लंघते से उन्हें तोता रखे जो लंघे वो गाला कटे और बगैरता जा रहा है इन्हें बड़ा गुस्सा चढ़िया जाके दुकान का कहता भाई अपने तोते समझाओ नहीं तो मैं मार देना मैंने गाला करता मैं जो लंघ रहा उन्हें कहा भाई कल तो नहीं कटेगा ये हम बाजार से जा रहे हैं तो तोते तो चोरी जा रहे हैं इन्हें इंज करके देखे तोता कहना समझ तो गया ही होएगा लो जी एक और की खसूसियत तुहानू दसांगा ਇਹਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ अच्छा डाकू तो हुण बड़े पर पहले टांगा चलाउंदा सही टांगा चलाउंदा थाने जाके खप आती ओ मेरा टांगा चखिया गया ओ मेरा टांगा चखिया गया वैसे चो साहब ने कहा पुत्र रौला पाई उन्हें दसते नहीं कित्थों चखिया गया चवल कहना पिछों 6 सवारियां बिठाइयां अगों चखिया गया मसीह तो मौलवी साहब निकले ने उन्होंने हथ जोड़ के मौलवी साहब मेरी शराब छुड़ा दो मौलवी साहब मेरी शराब छुड़ा दो मौलवी साहब मेरी शराब छुड़ा दो मौलवी साहब कहते बेटे दुआ करा कि अल्लाह खैर करेगा तेरी शराब छुट जाएगी कहना नहीं मौलवी साहब थाने फसी उतो छुड़ा दो मौलवी साहब पुत्र मौलवी साहब ने कहना जी ए जुमा थले पढ़ाना के उत्ते मौलवी साहब ने कहा पुत उत्ते चवल कहना थले मैं बिलियन रख लूं लोकी मसीह तो जुमा पढ़ के निकले तो रश ही रश मौलवी खाने कहना मौलवी साहब बड़ा रश लगे थे नरगस आई उसे राष्ट्रीय ने बेवकूफी की इमाम मस्जिद अल्लाह के नेक बंदे आले दुआले कि नहीं खड़े होकर सलाम दुआ ले रहे चवल उत्थे जाके ए हाफिज जी हानी वंडन दे मसीह के गले च तीले ना पैसे कट रहे मौलवी साहब उन्होंने छितर मारे उन्होंने क्या कर रहे कहते नहीं नहीं चोरी नहीं कर रहा 100 पा के 90 बकाया कट रहे तेरे 90 तेरे को तो 100 होंगे ही नहीं दरबार का गले वाले वेख के गाना गांड जे वेखा अपने अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा बाबा गल्ले बल्ले ते बल्ले ही बल्ले भाई बल्ले लो जी इन्हें नहर च छाल मारी है सिर बाहर कटे तो अगे सप आ गया ये सप नूं वेख के कहना मैनूं दंडी वड्ढनी कहना नहीं मुर्शद मैं तो जहर भराउणा है एडा जालम है एडा बेवकूफ हाल है गार खोल खोल ले होर तेरे प्यो ने खोलनी है गार खोल लेने सोने ला लुटिया सारा मार रखिए गार दे विच
ਚੀਪ ਡਾਕ ਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਿੰਬਾ ਉਰਲੀ ਛਪਨ ਚਪੀਟ ਚ ਪਾਰੋ ਪਰਲੀ ਛਪਨ ਚਪੀਟ ਚ ਪਾਰੋ ਯੁਆ ਰੋਪਾਲ ਦੇ ਹਰੋ ਚਾਰੋ ਡਾਕ ਦੇ ਦੋਨ ਮਿਨਾ ਕੇ ਤਾਕੜੋ ਚੱਕਰਾ ਜੋੜੋ ਮਾਵਲਾ ਆਸ਼ੂ ਨਾ ਕਰ इधर हो जा ऊपर हो जा इधर आ जा इधर हो जा ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ इधर की है ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸਨ ਉਹੀ ਉਧਰ ਨੇ बकवास नहीं करनी ਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ हाँ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਬੈਠੇ अच्छा जी ਐ ਵੇ ਗਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ शहजादा ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੰਮੇ ਨਾ ਗਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ अच्छा जी ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ देखे ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਸਨ ਐ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟੇ चल खोल गया मुंह ना खोल मेरा गार खोल ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆ भंबीरी गया मुंडिया ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲੱਭ ਗਈ अच्छा मामू जी ਅੱਛਾ ਮਾੜੀ ਦੁਸਰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਤਕਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜੈ ਆਣੇ ਤੋੜੇ ਬੁੱਢੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੋੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਗਾਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ नहीं ਸਦਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ आहो ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ बेटे मुंह ला के जवाना हाँ जी। गार तेरे को भी नहीं खुली मेरे को भी नहीं खुली और लुटिया वाल सारा पलगाना गार दे विच ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਸੋਚ की करिए हाँ सोचना चाहिए ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰ ਖੁੱਲੇਗੀ हाँ मैं सोच लिया कि तू कुछ ना कुछ सोचेगा ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ कि ਸਮਝ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ दियो ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ हुण की करिए ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੀ की ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਝੁੰਗਲਾ ਦੇ ਦੇ दोनों ही ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕੱਟਿਆ ਫਰੂਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕੇਲੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਅਮਰੂਦ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ फ्रूट की खातर भरा शहीद करा दे बगैर तो ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਮਾਰੋ हाँ, ਉਹ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ सोचना चाहिए सानू हुण की करिए करिए ਟਨ ਟਨ हाँ, पागल ना हो ते हाल ते अपने कोल ਕੀ अपने जेब च ने मोबाइल मोबाइल कढ के ते करने सरदार नु फोन ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ वे सानू दसे मंत्र ਹਾਂ ए अपना टिम 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 ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਪਿਓ ਵਾਲਾ 뮤직 ਨਾ ਵਜਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਚੱਲ बेवकूफ एक नंबर रह गया टिम ਸ਼ਦਾਦਾ नहीं 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 हो सकता नहीं हो सकता ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਬਗੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहे ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਦੇਰ ਫੇਟੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਘਟਿਆ सही गल है घटिया बड़ी में सिग्नल ही नहीं आ रहे ਐ ਵੇ ਫੋਨ ਬੇਟੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा जी ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ बाहरों कितों ਗਲੀ ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ बहुत अच्छे ਹਾਂ अच्छा जी ਇਹ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਦਾਦੇ ਲਾ ਦੋ ਪ੍ਰੀਮ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨੇ वो डीजल पीने वाले खोते ਥੈਂਕ ਯੂ लत्तियां मार जाता ਟਿੰਗ ਰਿੰਗ 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 ਟਿੰਗ ਟੁਡੂ नहीं ऐ नहीं हो सकता बानो नहीं बानो नहीं नहीं बानो नहीं हो सकता बानो नहीं हो सकता और की हो गया लाला ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਬੈਰਸ ਪੁਆ मैं तेरा तकरीबन फिटे मुंह चला बड़ा सैड मूड है महक फौतकी की तलाह आ गई ਓਏ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਘਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ बहुत अच्छे ਓਏ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਆ ਦੀ हाँ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਐ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ यार मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं होंगे तेरे मोबाइल बैलेंस नहीं होंगे हुण करिए ते करिए की ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ हाँ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ जी ਐਸੀ ਤਾਂ ਐ ਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਈ आप कौन आज तू कौन है हाँ तू कौन है लाला हाँ डर गया कौन है मैं ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੇਟੇ तकरीबन ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਐਵੇਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 72 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ 72 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿਦਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਬਗਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਤਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਦਾਦਾ ਉਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਲੰਗਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਕਾ ਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਓ ਖਾਓ ਲੈ ਪਕਾਤਾ ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਅਮੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਪ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਪਤਾ ਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮਾਵਾ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲੈ ਸ਼ਦਾਦੇ ਆ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਐ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਐ ਰੱਖ ਲੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਦੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਕੜ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚੱਲਾ ਸੂਰ ਕਮਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ तुम्हारे शहजादा है चला जे बंदर सो रहे अब ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ओ क्यों ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ वो तो परसों ना फिरन दिया ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਇਆ ਹੈ ਕਲਾਕੰਦ ओ तू आराम ना बहना नहीं कदी ऐनू तेनू गैस आई है ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ क्यों ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ ਗਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ये काला पल किदा है ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ये छिले चेदी माल में चरस पींदी रही ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਰਾ शहजादा बेटे जी कौन वाल पाओ ना अस्सलाम वालेकुम सलाम ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह की ना है तेरा मेरा नाम अली बाबा है नाल वाले पिंड च रहना इतने जंगल च मैं लकड़ियां इकट्ठियां करने वास्ते होना वाह मेरा रब्बा वो मैनू सीधी राह ते पाता ही अरे तू जंगल दी राह पै गया फक खाने वाले खोते यार अली बाबा तू कमाल आदमी है प्रेम वो दो टोटे ना हो जी मरे खाया पिया कर लगता नहीं सब इस्त्री कीता टिंग 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 टडू चल हेलो सरदार हाँ जग्गू टक्कर बोल रहे हैं मेरा दस मेरा कुत्ता भी नाल है नाल ही ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਗੂ 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 ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਗੂ ਥੱਪੜ ਹਾਂ 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 ਓਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਾਰ 'ਚ ਉਹ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਗਾਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਖੁੱਲ ਜਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਕੰਮ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ नेकी ਦਾ ਬਦਲਾ नेकी है ਕੀ मैं कह अली बाबा तो अल्लाह का नेक इंसान है अच्छा वो जी। इंसान नहीं फरिश्ता है ਕਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ जिन्हों जन्नत चो कढ़े हैं ये हुई हाँ अली बाबा ਹਾਂਜੀ ए मैनू जफी पा ते फौरी मेरा सीना साड़ दे नहीं ठंड पा दे जिन्हें सानू एक बारी जफी पाई है इंशाल्लाह रोंदा पिटदा ही रहा ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇਗਾ सिर्फ तेनू तेरा भी माँ प्यो पुत्र सुन के बह नहीं पाएगा ਚਵਲਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ बेटे ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐ ਵੇਖ ਕੈਸਾ ਕੱਢੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਓ ਟਿਕਨੀ ਆਜਾ ਗਾਰ ਖੋਲੀਏ ਆ ਜਾ ਹੋਰ खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम खुल जा है लैश दादे मार ओ तेरा फोन बज रहा है ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ अली बाबा का फोन उधर ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਹੈ सरदार का नंबर आ रहा है ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ओए गार च खलो के गल करने आ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ टीड़ी हेलो हाँ सरदार जग्गू टक्कर बोल रहे हैं हाँ और माल रखता है सारा
ਸਾਰੀ ਗੰਢ ਰੱਖਤੀ ਏ ਹੀਰੇ ਜੌਹਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਸੀਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਤੀ ਏ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਦੀ ਮਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਰੱਖਤੀ ਬਾਹਰ ਬੋ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਏ ਓਏ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਏ ਲੈ ਸ਼ਦਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਡੇਗਣਾ ਪਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਡਕੈਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਆਓ ਚਲੀਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਓਏ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਗਿਆ ਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਲ ਕੱਢ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ बंद हो जा सिम सिम बंद हो जा सिम सिम ओ मेरा खोता ते उधर खलोता है ਬੱਗੂ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰੇ ਤੈਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਆਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਓਏ ਆ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿੰਨੇ ਓਕੇ ਚਵੜ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਓਏ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਮਤਰਾ ਚੋਰ ਓਏ ਉਹ ਮਾਠਿਓ ਚੋਰੋ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਚੋਰੀ ਆਹੋ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਪੂਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਛਾਂਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੱਢਦੀ ਬਾਹਰ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਓਏ ਓਏ ਤੂੰ 50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਸੌਂ ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਪੁੱਤ ਸੌਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ ਤੇਰਾ ਫੀਡਰ ਪੀ ਜਾਏਗਾ ਨਮ 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 ਓਏ ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਾ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਆ ਨੇਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਖਲੋਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਓਏ ਵੱਖਰੇ ਸੰਗ ਪਾੜ ਰਹੇ ਬਸ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆ ਜੱਗੂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਓ ਓਏ ਮਾਲ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਲ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯਾਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲੈ ਹੋਏ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਮ ਸਮ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਮ ਸਮ ਇਹ ਜੋਹਰਾਤ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਓਏ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈਗਾ ਓਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਆਵੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਇਹ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਓਏ ਗਾਰ ਚ ਸਰਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। अच्छा सर ਦੇਖ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैनू दसन की आदत है। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਓਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਸ ਹੌਲੀ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਓਏ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ ਆਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ हाँ सरदार ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਭੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਗਾਟਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੋਹ ਨਾਲ ਓਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਦੇ ਤਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਕਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੀਤਾ ਤਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਤਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਏ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਓਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਤਾਉਂ ਵਰਗੀ ਅਰਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਰਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਰਬੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲੋ ਤੇ ਮੋਰੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗਾਰਲ ਕਰ ਜਾ ਓਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਲੈ ਲਓ ਰਾਜ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਢੇਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਨੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲੋ ਓਏ। ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਓਏ ਕਾਠੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਜਾ ਜ਼ਲੀਲਾ ਹੋਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲੋ ਓਏ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਓਏ। ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਹੀ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਓਏ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੇ ਓਏ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜੀ ਨਾ जी आका जी बिस्मिल्लाह कराए आका जी आका जी ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਓਏ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਕਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਆਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਆਕਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਮਰਜ਼ੀਨਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਓਏ ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਓਏ ਫਿਰ ਆਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਕਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜੀਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਕਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਲ ਤੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾਂ ਬੇਗਮ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤ੍ਰਿਗੜਦਮ ਬੇਗਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੋਬ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ, ਧੋਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਪਕਾਈ ਪਕਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਭੇਜ। ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਉਹ ਕਰੀਮ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਬੇਗਮ ਸਿਆਣੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਣ ਚੀਨੀ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਕਦੀ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈਏ। ਆਈਏ 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 5 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸਾ 10 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸਾ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਭੰਨ ਦਿਆਂ ਨਾਸਾਂ। ਐਵੇਂ ਕਢਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾ। ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਬਾਤ ਭਈ? ਓਏ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਗਮ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਕਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਲਾ ਫੜ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਸੇਵ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਐਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਇਸ ਲਾਲ ਢੇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਟੁੱਟ ਮਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਨ ਕੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਛੇਤੀ ਦੱਸ। ਓ ਮੰਗਲਮ ਸੰਗਲਮ ਸਵਾਹਾ। ਕਿੱਧਰ ਬਲਦੀ ਓਏ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ? ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿੱਧਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕੋਲ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਉਲਟਾਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਛਾਪਾ। ਨਾਰੀ 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 ਹਬੀਬੀ हैया हैया हबीबी 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 हैया हैया तू अंदरू पता करिया ओ गठड़ी किथे पईया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया मौजूद पास गईया विच सिमट गपैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया तीनों ने नकम्मे मैं इन्हां विचों सईया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया तो ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਡਾ ਕੁਬਈਆ हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया शेखुन ਸਰਦਾਰਨ खैरुन या शेखुन अंदर जाउन दरवाजा खड़काउन को बंद आए तो दरकारुन ਸਰਦਾਰਨ ਮਾਵੀਨ खैरुन ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਪਰਦਾ ਲਗਾਉਣ पर्दा लगाउन पर्दा हटाउन मुंह अंदर तोनुन को बंद आए तो बुलाउन जल्दी उन ਸਰਦਾਰਨ ਮਾਵੀਨ खैरुन ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨਿਆਉਣ खैरुन ਚਿੱਤਰ ਠੁਕਿਆਉਣ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆਉਣ बाहर छूटियाउन दोबारा जाउन ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਖਾਉਣ हाँ तेरा काम उन जल्दी जाउन को बंद आए तो दरकार उन ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ आजा बाजा ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਸਰਦਾਰ هذا بهذا أربية يتعازى أناريون अरब शरीफ तो आयन भूखे उन प्यासे उन तरसे पे उन कोई शरबत लाल उन प्यास लगी उन हाँ देखो शरबत लाल उन मेरे ते हलाल उन तिन्ना ते हराम उन बाजा उन नारियों को बंदा है तो दरकार उन बुलाउन जल्दी उन ਆਕਾ ਜੀ हाँ जी ਅਰਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा आ रहे हैं वजू करके ਸਾਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰਾਉਣ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ कौन आ गया मदीना ਆਕਾ ਜੀ हाँ जी। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल ਸਰਦਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ठीक उन
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों मश्क नंबर 14 खोलो। बच्चों ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁੰਨਾ ਖੋਲੋ। की नाम उन? मेरा नाम अली बाबा। अली बाबा ਸਰਦਾਰਨ ਉਹ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ठीक उन ਗੱਲ ਕਰੀਏ अली बाबा उन। हाँ जी। अरब शरीफ तो आए उन, भूखे उन, प्यासे उन, तरसे पे उन, कोई खान पीन नु मंगा उन। बड़ी मेरे को शरबत लाल। अच्छा शरबत पियोगे? हाँ जा। मर्जीना जी आका जी। घर मेहमान आने एडी दूरों अरब शरीफ तो है जी इन्हां ਲਈ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। अच्छा शरबत लाल बना के लिया। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆਵਾਂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਪੀਵਾਂਗੀ छप्पड़ उन विच चीनी डाली उन, उत्थे गड़ोल करदे उन। ਐ ਗੜੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਕੜੇ ਗੜੋਲ अली बाबा उन। हाँ जी। ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਉਨ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਓਗੇ? ਭੁੱਖੇ ਬੈ ਮਰਦੇ ਉਨ, ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਪੇ ਦੌੜਦੇ ਉਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਉਨ। ਅੱਲੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਏ ਉਨ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਚੰਦ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਕੋ ਚਿੱਤਰ ਬਟੇਰ ਮੰਗਾਣ ਤੂੰ ਕੁੱਕਲ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਕੁੱਤਾ ਟਮਾਟਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਖਾਦਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭੁਨਵਾ ਚਲਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਜੀ? ਖੋਤਾ ਕੜਾਈ ਹੋਣੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ? हाँ जा चिकन पटाटन। ਆ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ आहो ਜਲਦੀ ਉਨ ਜਲਦੀ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਜੀਵ ਖਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਆ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਉਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਮਰੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਲਾਈਨਾ ਪਿਆ ਜਿੱਗੂ ਟੱਕਰ ਉਹ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗ ਕੀ ਦਾਲ ਕੋ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿੰਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤਾ ਸਲਾਦ ਹੀ ਮੰਗਾਓ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾਲ ਰਾਤਾ ਤੇ ਸਲਾਦ ਤੇਰਾ ਵਾਬਰ ਮਕਦਾਰ ਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ। ਨਾਮ ਹਾਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ। ਰਹਿਤਾ ਰਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਬੀਆਂ ਹਾਂ ਮੋਡਲਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ फनकारा दुबई को आया तो सीधा मुल्तान दुनिया को मेरी ਓਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਫੋਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਯਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚਾਰੇ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠੋ ਦੋ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਜਾ ਵੱਡੀ ਬਾਟੀ ਪਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਲਾਦ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਖਾਓ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆਂਦੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਚਾਰੇ ਚੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ
ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਓ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਓ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਮਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਚੋਰ कैसा लगा। मेहरबानी, शुक्रिया दोस्तों।